सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो कल्याण टीवी पंजाब ते मैं हर्षपाल सिंह। अज फिर बठिंडा विखे PRTC के मुलाजमां वल्लों टाइम टेबल नूं लैके धरना लाया गया। पहलां भी बहुत समा इन्हां ने संघर्ष किया कि कारपोरेट घराणियां दा फिर कब्जा हो गया। पिछले ट्रांसपोर्ट मंत्री ने टाइम टेबल सैट किया सी कि कारपोरेट घराणियां दी जिहड़ी लुੱਟ आ वो ना हो सके, पर वो फिर RTO आ उहदे वल्लों फिर उही पुराना टाइम टेबल आ जिहड़ा कारपोरेट घराणियां नूं स्थापित कर दिता गया। इस करके PRTC वालों अज धरना लाया गया। अधिकारियों नाल ते धरना आगुआं नाल करदे हां गलबात। ये मानयोग RTO साहब नूं असीं बेनती कीती सीगी, पिछले कई दिनों तो बेनती कर रहे हैं सानू कोई भी टाइम टेबल नवां जां पुराना तस्दीक करके दे दिओ, असीं उही लागू कर दईए। पर मानयोग RTO साहब ने हजे तक सानू किसी भी तरह का कोई टाइम टेबल तस्दीक करके नहीं दिता, जिस कारण प्राइवेट वाले सानू कहंदे सी भी असीं आपदी मर्जी नाल टाइम टेबल चलावांगे, उस दे करके असीं इह अज बंद कीता जी। पिछले दिनों भी RTO नूं मिले सी, DC नूं कमिश्नर नूं भी मिले सी, ओहदा कोई रिजल्ट नहीं निकलिया। नहीं सर, ਉਹਦਾ कोई भी किसी भी तरह का सानू हजे तक कोई भी न्यायपुर कोई हल नहीं निकलिया ਉਹਦਾ जी। ਅਸੀਂ बार-बार ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, जिस करके किसी ने कुछ सुन नहीं रहे किसी भी तरह की नहीं। पर जे होए ना सुनाई कीती फिर की करना अगे? सर असी 9 साढ़े 9 बजे तक DC समानयोग DC साहब ने सानू समा दिता है जी। जे उस तो बाद साडा कोई भी किसी भी तरह का कोई हल ना निकलिया, फिर असी आपदे वड्डे पद्धर ते जथेबंदी नाल संपर्क करके उपरे स्टेट लेवल ते असी वड्डा संघर्ष उलीकांगे जी। ये कल्ले बठिंडे च ही लाया? नहीं सर, बठिंडा डिपू नहीं सर, लुधियाना भी बंद हो गया जी तो पहला जी, ते बरनाला भी बंद हो गया, संगरूर भी है, तो थोड़े दिनों च फरीदकोट भी बंद हो रहा जी सर। हाँ अज ही सारे चारे डिपो लाने, इन्हों ही सारे डिपो में डिफैक्ट पै रहा जी इन्होंने जिस कोई भी सुनवाई नहीं, कोई ना कोई तो टाइम टेबल सानू RTO देवे तस्दीक करके जिन्होंने असीं लागू कर ली सर। नहीं पर हुण जिहड़े मतलब पिछले दिनों चलदे सी, किहड़े टाइम टेबल चलदे सी? नहीं सर, किसी भी तरह का कोई टाइम टेबल नहीं चलता सीगा, बस सिर्फ एक धक्केशाही सी इन्हां दी, बस धक्केशाही अज दिंदे टाइम टेबल की कापी अज दिंदे, बस इसी सिर्फ लारे लप्पे जी सुबह होर कुछ भी नहीं दिता सर। असीं तां जिम्मेवार RTO बठिंडा नूं सराउणे जी, जिन्हां ने सानू जिन्हां दी जिम्मेवारी सी इस तरह नहीं बनी भी इस माहौल नूं इन्ने तक ना पहुँचाया जाए, शांतिपूर्वक का हल कढ़िया जाए। पर बार-बार बेनती करते तो कोई भी शांतिपूर्वक हल नहीं कढ़िया जी। 24 तरीक ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ट्रांसपोर्ट मंत्री ने टाइम बनाया ਸੀ 24/12 ਨੂੰ ਜੀ। उस तो बाद इन्होंने 17 तरीक ਨੂੰ नवे टाइम टेबल ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚਲਾਤੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚਲਾਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। RTO ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰੇ ਟਾਈਮ ਚਲਾਤੇ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ? ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਲੱਗਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਡਿਪੋ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 29 ਦੇ 29 ਡਿਪੋ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਣ ਬਸ PRTC ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ A to Z ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ PRTC ਦੇ ਪਣ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਟਾਈਮ 20 ਤੋਂ 25-18 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਊਟ ਸਟੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੋ 24/12 ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਦ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਚਲਾਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰਾਣੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਵੇਂ ਨੂੰ 24/12/2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਓ ਲਾਏ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ, ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2015, 2016, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਆਹ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 18 ਮਿੰਟ ਹੈ 3 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 15 ਸਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੋਂ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਟੀਓ ਵਗੈਰਾ ਡੀਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣੇ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾੜ ਤੇ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਬੋਰ ਆਮ ਦੇਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਸੀ, ਬਾਲਵੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਸੀ, ਉਹ ਹਬੋਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਆਪਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਇਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ। ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤਾ। ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ 1 ਕਰੋੜ, 1.25 ਕਰੋੜ, 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਘਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਡੀਪੂ ਬਠਿੰਡਾ ਇੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਤੀ ਵੀ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੱਸ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਹੈ 16 ਦੇ 18 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣੇ ਆ ਉਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਇਹ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9:30-10 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਗਲਤ ਪਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਪੂ ਗਲਤ ਪਾਤੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਰਟੀਓ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਆਰਸੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਰਟੀਓ ਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਆਰਟੀਓ ਨੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪਾ ਕੇ, ਗਲਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਪਾਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸਾਹਮਣੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।